چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے، آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا؟ کیا پاکستان بھیک مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان ڈکٹیشن لینے کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ کے لیے بنا تھا یا ایبسولوٹلی یس کے لیے بنا تھا؟ You Pakistanis, tell me, are you beggars? Are you beggars? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ زندہ دلان لاہور میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں، پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکاء، بالخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں، آج میں لاڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملا افطاری کے وقت، ٹرائبل ایریاز خیبر ڈسٹرکٹ سے، مومند سے، بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے، لیکن بالخصوص زندہ دلانے لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام، بہت بہت مبارکباد۔ اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ، میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہیں، تمام لیڈرشپ ہے، سیف اللہ بھائی ہیں، فواد چودھری، ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے، کمل بی بی، سب موجود ہیں۔ یہ ہم سب کی جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ میں زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا، 23 مارچ 2013 کو جو یہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا، اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے، ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے۔ اور پھر اپریل 2018 میں کڑکتی دھوپ میں 6-7 گھنٹے یہاں ہم نے انتظار کیا، اور شام کو پھر محفل لگی، پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں اور میرے لاہوریوں، نگری کے باسی ہیں، آپ جو سارے مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں۔ یہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور اس لاہور نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ کا دھارا موڑا جب 23 مارچ 1940 کو یہاں پہ 4 دانگے عالم متحدہ ہندوستان سے مسلمانان ہند قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سے 83 سال پہلے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں، جب قائد ملت خان لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانان ہند کے تمام زعماء، آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لاہوریوں کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھے، میرا دادا پیر محمد خان جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا، جناح کا ساتھی تھا، یہاں موجود تھا، اور میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب بھی یہی موجود تھے۔ آپ کے دادا، آپ کے پرکھے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب 23 مارچ 1940 کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے،
तो मेरे भाई और बहनों, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया, और आज हम पाकिस्तान बचाने निकले थे। वो कायदे आजम था, आज हम कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ इस बात का अहद करते हैं कि जान तो जानी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शान सलामत रहती है जिस तक से कोई मकतल को गया। पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था। हम सब ने यहां मिलके आज से 84-83 साल पहले एक ख्वाब देखा, जो फिर सन 47 में रियलाइज हुआ और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लाहौरियों, मेरे पख्तून, मेरे पंजाबी, सिंधी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, जिनका पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हक है, उर्दू स्पीकिंग लोगों का, क्योंकि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आए, आप मुझे दिल पे हाथ रखें और बताएं, क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? क्या पाकिस्तान भीख मांगने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट के लिए बना था या एब्सोल्युटली यस के लिए बना था? You Pakistanis, tell me, are you beggars? Are you beggars? No, we are not beggars. मैं तो यहां पे फरूख बैठा है, फरूख हबीब, मैं तो उसके फैसलाबाद के उस सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब के मानने वाला हूं, जिन्होंने आज से बहुत साल पहले पेशन गोई की थी कि दुनिया वालों सुन लो, जंगल में तिनके चुनता एक मलंग, एक दीवाना तुझे याद आएगा जो ये बात करता था कि पाकिस्तान की हार ना में दुनिया की हार ना होगी। तो आज अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो क्या जुर्म कर दिया? आज अगर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर स्टैंड लिया तो क्या जुर्म कर दिया? अगर खत्म नबूवत पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात कर दी तो क्या जुर्म कर दी? अगर अड्डे ना देने की बात कर दी तो क्या जुर्म कर दिया? ये तो आपके और मेरे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके फिक्री वारिस वलीद इकबाल आज हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात की थी, लाहौरियों भूल तो नहीं गए कायद का सबक? मुझे मर्दान और पेशावर में याद है, तुम्हें लाहौर में भूलो तो नहीं, भूलो तो नहीं, भूलो तो नहीं, याद दिलाओ। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हम सब ने यह अहद करना है, हम सब ने यह फैसला करना है कि क्या आपके और मेरे बच्चों ने गुलामी की जिंदगी बसर करनी है या इस सबसे लाली परचम को दुनिया का सबसे अजीम तरीन परचम बनाना है? आज फैसला आपके हाथ में है। इमरान खान ने तो ये मौका हमें दे दिया कि आज उन लोगों की औलाद को, ये बात गौर से सुने, जज्बाती नहीं, मैं बड़े गैर जज्बाती अंदाज में, बड़े सोच और फिक्र के साथ ये बात आपको कर रहा हूं। लाहौरियों, पाकिस्तानियों, इमरान खान ने ये मौका हमें दे दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया था, उनके पोते नवासे नवासियों पोतियों को यहां इकट्ठा करके मौका दे दिया कि आज हम ये बात कर सकें कि इस मीनारे पाकिस्तान के साथ तले कायदे आज़म के साथ हमारे दादा और नाना इकट्ठे थे। आपने आज फैसला करना है कि आज से बहुत साल बाद हमारे पोते और नवासे ये फख्र से बात कर सके कि जब पाकिस्तान बनाने की जंग का आगाज हुआ तो मीनारे पाकिस्तान के साथ तले दाता दरबार के आंगन में हम भी इमरान खान साहब के साथ और हमारे वालिद और हमारे दादा भी इमरान खान साहब के साथ थे। आप इस तहरीक में इमरान खान के साथ हैं? बोलो। अफ्तारी सबने की है, मैंने सिर्फ चंद घूंट पानी और थोड़ा सा खाना खाया। मेरे हौसले जवान है, आपके जवान है, मेरे साथ 2-3 नारे लगाओगे, क्योंकि मुझे फैसल जावेद के क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं बस करो। तैयार हो? इमरान खान साहब के साथ है ना? दोबारा पूछ रहा हूं, तो फिर कुछ नारों का जवाब देना। यहां से ऐसी आवाज आए,
यहां से ऐसी आवाज है कि अभी जो कराची में हमने सैफुर रहमान और आलमगीर स्टेज पे हैं असद भाई, कि कराची कायद आजम को हमारी आवाज पहुंचे, नारे तकबीर। ये तो पेशावर तक नहीं पहुंचा। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज कमजोर है। जिंदा दिलाने लाहौर, आवाज कमजोर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान से रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर मेरी तरफ से सुन लो कि हबीब जालिब, आपने जो बात की थी वो इस कौम के लिए कम से कम नहीं थी, वो इस कौम के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के लिए थी जो अगयार के एक इशारे पे सर्व सजूद हो गए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है पाकिस्तान। शुक्रिया।